کیا آپ کو پتا ہے کہ آج بھی کمیونیکیشن سب سے بڑا ذریعہ ہے ریڈیو؟ بالکل مدثر، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دوران سفر اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ جب اکیلے ہوں اسپیشلی تو وہ ریڈیو آن کر کے ایک تو ان کو پھر اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا، پھر بہت سی انفارمیٹو باتیں جو کہ ریڈیو سے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، تو ایک بڑی قومیت اور کمیونٹی کے لیے بڑا زبردست کام ہے جو کہ کیا جا رہا ہے ریڈیو کی صورت میں۔ تو ابھی سنو پختونخوا امن کی آواز، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایف ایم ریڈیو ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے جس کا آغاز 2008 سے 9 میں ہوا، اور اس وقت یہ نیٹ ورک خیبر پختونخوا کے 12 بڑے شہروں اور اس کے ساتھ ضم اضلاع سے ایف ایم 89.4 اور 96 فریکوینسی پر مختلف اضلاع میں نصب 37 ٹرانسمیٹرز کے ذریعے نشریات نشر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنو پختونخوا کی نشریات اب کراچی اور کوئٹہ اسٹوڈیو کے ذریعے بلوچستان اور سندھ میں رہنے والے تمام پختون تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سعودیہ اور امارات سمیت دنیا بھر کے پختونوں کے لیے خصوصی پروگرامز نشر کیے جاتے ہیں۔ بالکل، اور سنو پختونخوا ایک غیر جانبدار اور خود مختار حقیقی میڈیا آرگنائزیشن اور یہ پاکستان میں روزانہ لاکھوں لوگوں کے لیے منفرد مواد تخلیق کر رہا ہے۔ سنو پختونخوا ریڈیو کے ذریعے امن، بین المذاہب، ہم آہنگی، شہری آزادیوں اور خوشحالی کا پیغام بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ آج ہم اس صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس جو پروگرامز کو اس وقت عقیل یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس کا جو ریجنل کوارڈینیٹر ہیں خالد اور عقیل یوسف زئی۔ تو عقیل یوسف زئی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ عقیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو پختونخوا کی آواز سنو ایف ایم ہے، کیا بنیادی مقصد 2008-9 میں جب یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور اب کیا یہ کمیونٹی میں تبدیلی کر رہا ہے، کیا بدلاؤ کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو آواز شاید کی ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی، مگر جہاں تک سنو پختونخوا کا تعلق ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا بہت مشکل حالات سے گزرا ہے، اور یہاں پر میڈیا کا اس طریقے سے، الیکٹرانک میڈیا کا یا پرنٹ میڈیا کا اس طریقے سے ایکسیس نہیں ہے، خاص کر ہمارے جو شورش زدہ علاقے ہیں یا قبائلی علاقہ جات ہے۔ تو اس حوالے سے جو یہاں پر ریڈیو کا نیٹ ورک ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کے نتیجے میں 2008-9 کے دوران ریاست پاکستان نے سنو پختونخوا کے نام سے ایک نیٹ ورک قائم کیا۔ اس وقت اس کا کوریج تقریباً 92% خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہے، جہاں پر ان کو سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مقبول ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر پشاور میں اس کا ہیڈ آفس ہے، مگر خیبر پختونخوا کے تمام قبائلی اضلاع سمیت تقریباً 14 اضلاع میں، جس میں سوات بھی شامل ہے، جس میں بن بھی شامل ہے، ڈی خان بھی شامل ہے، وہاں پر اس کے اسٹیشن بھی موجود ہیں۔ اور اس میں جو ہم نے فوکس رکھا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو خوبصورت چہرہ ہے، یہاں پر جو سیاحت ہو رہی ہے، یہاں پر جو کلچر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، جو یوتھ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، ان کو اجاگر کیا جائے۔ اس وقت اس کی مقبولیت کسی بھی غیر ملکی ریڈیو سے زیادہ ہے، جس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں۔ ہم پشتو میں نشریات دے رہے ہیں، مگر ساتھ میں جو ہماری رپورٹس ہے، ویڈیو رپورٹس ہے، وہ بھی بڑی مشہور ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہے، اور جو یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، جو یہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ بہت زیادہ مشکلات ہے، سیکیورٹی چیلنجز ہے، تو یہ ریڈیو یا یہ نیٹ ورک اس میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کو ہم بلا شبہ پاکستان اور خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بھی عقیل صاحب بتائیے گا کہ ویسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب ماشاءاللہ سے یہ سندھ اور بلوچستان میں بھی اس کی نشریات کا آغاز ہو گیا کہ تو جتنے بھی ہمارے پختون بہن بھائی ہیں وہ کسی بھی کونے میں ہوں ملک کے، ان کو آپ یہ آواز ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نیٹ ورک کو مزید وسیع کرنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے کہ پاکستان سے باہر بھی آپ لوگ کو ٹرائی کریں گے؟ میں نے دیکھا ڈیجیٹلی سعودیہ میں اور امارات میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھا گیا سنا جائے گا۔ اس وقت آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس بارے سوال سے قطع نظر کے پاکستان کو غیر ملکی ریڈیوز کے پروپیگنڈا کے بھی سامنا ہے، جس میں انگلینڈ اور امریکہ کے ریڈیو نیٹ ورک بہت زیادہ مشہور ہے، اور ان لوگوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ٹیررسٹ گروپس ہے، یہاں پر سیپریٹس گروپ ہے، یہاں پر نیشنلسٹ گروپس ہے، اور خیبر پختونخوا ہی
आपको पता भी है कि यहाँ पर 2013 के बाद 9 मई के वाकयात में मुलविस एक पार्टी की हुकूमत और उसकी कीबोर्ड वॉरियर्स का भी हम सामना कर रहे हैं। तो उस हवाले से काफी मुश्किल है कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को एक मौसर प्लेटफॉर्म के जरिए आवाम तक पहुंचाया जाए, इसलिए कि यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ के चैलेंजेस सन या पंजाब के मुकाबले में बहुत पेचीदा भी है। तो उस हवाले से जो टॉप मैनेजमेंट है या जो हमारे स्टेशन मैनेजर्स है या जो हमारी टीम है या हमारे रिपोर्टर्स है, हमने तमाम सूबे में उनको फैलाया है। बहुत प्रोफेशनल अंदाज में हम काम कर रहे हैं, बहुत आजादाना अंदाज में काम कर रहे हैं। जो गैर मुल्की रेडियोज है उनको हमने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है, खासकर अफगानिस्तान और वार ऑन टेरर के हवाले से या काउंटर टेररिज्म के हवाले से या प्रोपेगेंडे के हवाले से। तो उस हवाले से आप कह सकती है कि अगर किसी एक रेडियो नेटवर्क को, FM नेटवर्क को एक इफेक्टिव टूल के तौर पर, एक प्रोफेशनल इफेक्टिव टूल के तौर पर हम कर डाल सकते हैं तो वो सुनो पख्तूनख्वा ही है। और शायद इसी का नतीजा है कि हमारे पास मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आते हैं, वो अमन की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल की बात करते हैं, और हमने उनको बहुत ज्यादा फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप लोगों की जो आवाज है वो हम अपने रेडियो के जरिए पहुंचाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह, अहमियत क्या है कि ये भी है कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाक़ात है वहाँ पर टेलीविजन नेटवर्क या अखबारात का पहुंच या उनकी पहुंच जो है ना वो बहुत महदूद है, और बहुत से इलाकों में अफगानिस्तान की भी हमारे रेडियो को सुना जाता है। तो उस हवाले से हमने कोशिश की है कि हमारा नेटवर्क तकरीबन 90% खैबर पख्तूनख्वा खास कर कबायली इलाक़ात तक वहाँ तक फैल जाए और हम लोगों की आवाज़ बन जाए। सही। अच्छा, जो बदलाव है एक किसी भी कम्युनिकेशन के ज़राए का वो असर होता है। आप एक सीनियर आदमी हैं अकील साहब, जब से ये स्टार्ट हुआ है और अब तक इस रेडियो का इम्पैक्ट कम्युनिटी पर कितना हुआ है? क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी का एक बड़ा मरकज़ रहा, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल रही है। जो आम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई हैं, तो अब इस रेडियो ने कितना इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगियों पर और उनकी सोच पर ये डाला है जिससे आप अमन की आवाज़ फैला रहे हैं? देखिए, आपके सवाल को मैं ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं उसी पस मंजर में जाने कंटिन्यूएशन में ये ऐड करता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने नोट किया है कि यहाँ पर जो गैर मुल्की रेडियो स्टेशन है, और जिस तरह मैंने बताया भी कि उनकी इन्वेस्टमेंट गैर मामूली है, और वो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या ओवरऑल पाकिस्तान की एक उस शक्ल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ये बयानिया देखा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की रेट मौजूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग किसी बगावत पर या मुजाहिमत पर आमादा है, या ये तासुर दिया जाए कि यहाँ पर बाज़ नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो है ना वो पाकिस्तान को तोड़ने के या कमजोर करने के दर पे है, तो ये तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दे दिया कि हम अपने इसी बहाने जो है ना खैबर पख्तूनख्वा की बात भी करें कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा को उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर रहा। इस वक्त भी अगर आप तमाम न्यूज चैनल्स को देखना शुरू करें तो आपको एक दो धमाकों की या चंद हमलों की खबरें मिलेगी, मगर यहाँ पर अगर पाटा के लोग एक्टिविटीज करते हैं, कल मलकड़ में बहुत बड़ी जीप रैली हुई है, चतराल में एक्टिविटीज जारी है, खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाक़ात है शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, वहाँ पर गैर मामूली तरक्याती काम भी जारी है, मगर आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में ये तमाम सरगर्मियां देखने को नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जो अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होने जा रहा है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से बहुत ज्यादा मुजाहिमत मौजूद है, मगर सुनो पख्तूनख्वा के अलावा किसी भी मीडिया हाउस ने कोशिश नहीं की कि जो लोग जा रहे हैं और जो लोग खुशी से जा रहे हैं या अपने मुल्क जाने में वो इत्मीनान महसूस करते हैं, तो उनको किसी ने भी इंटरव्यू नहीं किया, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, उनकी बात को पैकेज की सूरत में या रिपोर्ट की शक्ल में किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जो पाकिस्तान की शनाख्त है और उस शनाख्त को जो गैर मुल्की एजेंडे ने मेन स्ट्रीम रेडियो स्टेशन के जरिए या माफिया के जरिए या कीबोर्ड वॉरियर के जरिए खराब करने की कोशिश की है,
उसको काउंटर करके ये बताने की कोशिश की जाए कि मसाइल भी है, चैलेंजेस भी है, मगर खैबर पख्तूनख्वा के हालात माजी के मुकाबले में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेवलपमेंट के हवाले से भी, कल्चर और स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ के हवाले से भी वो बहुत बेहतर है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त काविश है ये अकील साहब आप लोगों की कि आप इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि वहाँ पर कितना अमन है और सयाह कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आते हैं और इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस आपने रहनुमाई भी की और लोगों को बताया है कि वो ये सुनो पख्तूनख्वा, लाजमी इसको ट्यून इन करें और इसको आप इंजॉय करेंगे, और ना सिर्फ अब पख्तूनख्वा में बल्कि सिंध और बलूचिस्तान में भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।